آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں سلام ہو۔ آپ کو بھی سلام۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ پریز گاڈ۔ آئیے خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر پرانے عہد نامے میں سے مقدس یسایہ کا صحیفہ اس کا 40واں باب اور 10ویں اور 11ویں 2 ورسز خدا کے کلام میں سے ہم پڑھے۔ پرانے عہد نامے میں سے مقدس یسایہ کا صحیفہ 40واں باب اور 10ویں اور 11ویں 2 ورسز پڑھیں۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، دیکھو خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا۔ دیکھو اس کا سرا اس کے ساتھ ہے اور اس کا اجر اس کے سامنے۔ وہ چوپان کی مانند اپنا گلا چرائے گا، وہ بروں کو اپنے بازوؤں میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا، اور ان کو جو دودھ پلاتی ہے آہستہ آہستہ لے جائے گا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ زوردار تعلیم جائے، زوردار تعلیم۔ Praise God. Praise God. خدا آپ کو برکت دے، آپ تشریف رکھیے۔ Praise God. Praise God. سو ہم آج ایک بار پھر سے خداوند اپنے خدا کے بڑے شکر گزار ہیں، اس کی حضوری میں ہم موجود ہیں، جو کہ بہت ہی شرف کی بات ہے۔ اور خدا کے کلام میں سے جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے، پڑھا ہے، یہ حوالہ خدا کی قدرت، اس کے زور بازو کے متعلق ہم نے پڑھا ہے۔ 40واں باب جو ہے اس میں مختلف چیزیں نبوتیں، اور خاص طور پر جب یہودیوں نے اسیری میں جانا تھا، بابلیوں کی اسیری میں، تو اس سے پہلے خدا بڑی امید کی باتیں ان کے ساتھ کرتا ہے کہ میں وہاں سے کیسے تمہیں لے آؤں گا۔ اور پھر اس حوالے کی جو تشریح ہے ایک سے زیادہ ہے، لیکن زیادہ تر اس کا اشارہ یسوع مسیح کی طرف سمجھا جاتا ہے۔ چوپان کی جب بات ہو رہی ہے، یعنی چرواہا، گڈریا جو بھیڑوں کو چراتا ہے۔ سو میں اکثر اس بات کو بیان کرتا اور کہتا ہوں کہ جب ہم پرانے عہد نامے میں سے حوالے کو پڑھتے ہیں یا نئے میں سے بھی پڑھتے ہیں، تو ڈائریکٹ ہم کلیسیا اسے اپنے اوپر نہ لیا کریں۔ پہلے یہ بات ان کے ساتھ ہوئی، یہ باتیں ان کے ساتھ خدا نے کی نبی کے وسیلہ سے۔ اس کے بعد پھر ہم یہاں سے نئے عہد نامے میں آتے ہیں، یسوع کی بات کرتے ہیں، اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ تو جو لوگ میسیجز سناتے ہیں وہ ان باتوں کو یاد رکھیں کہ کبھی بھی حوالہ وہاں سے پڑھ کے ڈائریکٹ اپنے اوپر نہ لے کر آئیں۔ پہلے فرسٹ آڈینس، ہم سیکنڈ ہیں، ہم دوسری آڈینس ہے ہمارے لیے، لیکن یہ ایک ترتیب ہے۔ پہلے بات ان کے ساتھ ان کے لیے ہو رہی ہے، اور خدا انہیں کہہ رہا ہے کہ اسیری سے میں تمہیں واپس لے کر آؤں گا۔ اور ہم نے کیا پڑھا ہے 10ویں آیت میں، دیکھو خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خدا کی قدرت اور اس کی قدرت کے چرچے جو ہیں وہ ساری دنیا میں مشہور ہے۔ قادر مطلق خدا کی جو قدرت ہے وہ سارا جہان مانتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ اور اس دنیا میں ہر ایک قوم، ہر ایک امت، ہر ایک قبیلے اور ہر ایک مذہب کا یہ بلیف ہے کہ خدا ہے۔ ہر ایک
زندگی جو ہے وہ یہ ایمان رکھتی ہے کہ خدا ہے. اور جب بائبل مقدس کی بات کرتے ہیں تو بھری پڑی ہے اس کی قدرت کے متعلق. بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اس نے بہت بار بہت جگہوں پر امتوں اور قوموں اور مذاہب کے روبرو بادشاہوں کے جو غیر اقوام کے تھے ان کے سامنے اپنی بڑی قدرت کو دکھایا, اپنا جلال ظاہر کیا. اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے جو بتوں کے پجاری ہوا کرتے تھے جب خدا کی قدرت کو دیکھا تو اقرار کیا, مانا یہ کہا کہ واقعی یہی حقیقی خدا ہے, اور یہ مانا اس کا اعتراف کیا کہ اس کے جیسی قدرت اور کسی کے اندر نہیں ہے. آمین. اور پھر ہم نے زور بازو کی بات کی. یہاں پر لکھا اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے. خدا کا بازو سلطنت کرتا ہے. خدا کا بازو یعنی اس کا اختیار. بازو سے مراد اختیار ہے. خدا روح ہے نا, بازو پتہ نہیں ہے کہ نہیں, وہ روح ہے. لیکن جہاں پر بازو کا ذکر ہے وہاں پر مراد اس کا اختیار ہے, اس کی قوت. یعنی وہ اپنی قوت سے سلطنت کرتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی قوت سے زور بازو سے بڑے بڑے کام کرتا ہے. جیسے اس نے اسرائیلیوں کو پیچھے چلے جائیں تو خروج کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ اس نے اپنے کیسے چھڑایا؟ ہاں, زور بازو سے. بازو کی بات ہم کر رہے ہیں. بازو یعنی اختیار, یعنی پاور, یعنی رتبہ, یعنی زور. یعنی وہ خدا ایسا خدا ہے, اس کی قدرت ایسی قدرت ہے, اس کا زور بازو یعنی اس کا اختیار ایسا بڑا ہے, اس کا اختیار ایسا منفرد ہے, اس کا اختیار ایسا لاسانی ہے کہ جب وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے, جب وہ فرماتا ہے, کہتا ہے, تو اس کے اختیار کے سامنے کوئی بھی چیز نہیں ٹھہرتی, کوئی بھی شے نہیں رکتی, کوئی بھی کمزوری نہیں رکتی, بلکہ اس کے زور بازو کے آگے, اس کے اختیار کے آگے, اس کی پاور کے آگے وہ جھک جاتی ہے, وہ چھوڑ دیتی ہے, وہ چلی جاتی ہے, کیونکہ خدا نے زور بازو استعمال کیا ہے, خدا نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے. اس لیے ہر ایک شے چھوڑ دیتی ہے, چلی جاتی ہے, کیونکہ وہ قدرت سے بڑا ہے, وہ قادر مطلق ہے. اس لیے ہر ایک شے اس کے زور بازو کے آگے جھک جاتی ہے. دیکھا کہ اس نے زور بازو سے اسرائیلیوں کو چھڑایا. خروج کی کتاب. اور یہاں پر نے پڑھا کہ دیکھو خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا. دیکھو اس کا سینہ اس کے ساتھ ہے, اس کا اجر اس کے سامنے. یعنی ہر ایک چیز کا اجر وہ دیتا ہے, ہر ایک شخص کا اس کے اعمال, اس کے ایمان کے مطابق. اور جب یہ باتیں ہم یسوع مسیح کے متعلق سوچتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب میں لکھا ہوا, مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے یسوع مسیح کے بارے میں کہ ہر ایک کو دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے, اعمال کے موافق, ہر ایک کے کاموں کے موافق دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے. دیکھو خدا بڑی قدرت سے آیا. اور پھر
11वीं आयत में लिखा है वो चौपान की मानिद अपना गला चराए। चौपान, गडरिया, चरवाहा। और ज़बूर 80 पहली आयत में लिखा है कि खुदा इस्राएल का चौपान है। और फिर एक और बड़ा मशहूर ज़बूर है, वहां पर चौपान लिखा है, हाँ 23। मुकद्दस दाऊद कहता है कि खुदा मेरा चौपान है, मुझे कमी ना हो। फिर और भी बहुत सारी जगहों पर चौपान का लफ्ज खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ। इंसानों को भी चौपान कहा गया है, चरवाहे हैं ना, लेकिन असल जो चौपान है वो खुद खुदा है। असल जो गडरिया है, जो चरवाहा है, वो खुद खुदा है। असल जो चरवाहा है वो उसका बेटा है। उसके बारे में लिखा है वो बड़ा चरवाहा है। इब्रानियों के खत में 13वें बाब लिखा है वो बड़ा चरवाहा। और चरवाहे क्या करते हैं? बोले चराते है ना, चरागाहों में। पर यहाँ कौन सी चरागाह है जिसकी बात यहाँ पर हो रही है? जिस्मानी चीजें हैं वो देता है। जब हम खुदा की बात करते हैं, जब उसके बेटे यीशु की बात करते हैं, तो ये कौन सी चरागाह है? ये चरागाह खुदा का कलाम है, जो इंसान की रूह की खुराक। चरागाह, वहां पर दाऊद जैसे जिस्मानी बात करता, कहता वो मुझे हरी हरी चरागाहों पर बिठाता, राहत के चश्मों के पास ले जाता है। गडरिये का काम यही कि जब वो भेड़ें चराने ले जाता है बाहर, तो अच्छी अच्छी चरागाहें वो ढूंढता है। लेकिन यहाँ पर ये जो चरागाह है ये खुदा का कलाम है। यहाँ पर इस रूहानी खुराक की तरफ एक इशारा है जो खुदा हमारी रूहों को सेहतमंद बनाने के लिए देता है। जो उसका बेटा यीशु बड़ा चरवाहा, जो चौपान है, जिसके बारे में लिखा वो अच्छा चरवाहा है, वो यहाँ पर अपने कलाम से हमें शेर करता है। देखें, सुने इधर, यहाँ पर चरागाह का मतलब खुदा का कलाम है और उसकी मोहब्बत इतनी ज्यादा है अपने लोगों के लिए। वहां पर लिखा है नीचे वो बर्रों को अपने बाजों में जमा करेगा। क्योंकि मैंने कहा कि ये लोग परागंदा होने वाले थे असीरी में, लेकिन वो कह रहे कि मैं जमा करूंगा, मैं कुदरत के साथ आऊंगा। और ये बर्रे क्या होते हैं? कसो, बर्रे का मतलब समझते हैं? हाँ, नहीं समझते? ये तो बहुत बार मैंने भी मेंशन किया है। बर्रे कहते हैं भेड़ या बकरी के छोटे बच्चों को। वो कहता है कि और बर्रों को अपने बाजों में जमा करूंगा। कभी देखा है जो भेड़े बकरियां चराते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको उठा लेते हैं। समझ रहे आप? कल समझ आ रही? इतनी ज्यादा खुदा के अंदर अपने लोगों के लिए लगन है। वो कहता है कि मैं जो नए लोग हैं, बर्रे छोटे बच्चे, भेड़ और बकरी, और आपको पता है कि बर्रे भेड़े कलीसिया है। वो कहता है कि मैं जो कमजोर होंगे उन्हें अपने बाजों में जमा कर लूंगा और अपनी बगल में लेकर चलेगा। बगल में उठा लेते हैं ना, कछेरा। वो कहता है कि जो कमजोर है, छोटा है, मैं उसे उठा लूंगा बगल में, क्योंकि वो चल नहीं सकता, वो गले के साथ दौड़ नहीं सकता, तेज नहीं चल सकता। मैं इसकी स्पेशल केयर करूंगा। फिर नीचे लिखा है और उनको जो दूध पिलाती है आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। ये दोनों एक ही बात। दूध पिलाने वाली कमजोर होती है, वो भी इतनी तेजी से गले के साथ नहीं चल सकती। वो कहता है कि मैं कमजोरों की खास निगहदाश्त करूंगा, मैं अपने लोगों को ऐसे जमा कर लूंगा। जो वीक है, जो कमजोर है, मैं उन्हें बगल में लिए फिरूंगा। मैं उनकी खास तौर पर हिफाजत और निगहबानी करूंगा। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में, जब हम यीशु पर ये बातें लेकर आते, तो मैंने पहले कहा उसे बड़ा चरवाहा कहा गया है।
وہ ہے. پھر یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے 10ویں باب میں کہ یسوع کون سا چرواہا ہے؟ اچھا چرواہا، چوپان چرواہا گڈریا ہے، ایک ہی گل. لکھا ہے کہ وہ اچھا چرواہا ہے، اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. جیسے خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑی قدرت سے آئے گا، جیسے بڑی قدرت سے وہ اپنے زور بازو کو دکھائے گا، سلطنت کرے گا، ویسے ہی اس کے بیٹے کے بارے میں بھی ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ وہ بڑا چرواہا ہے، وہ اچھا چرواہا ہے، اور وہ بھروں کی اور کمزوروں کی بڑی اسپیشل حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے. وہ اگر ایک الگ ہو جاتی ہے تو 99 کو چھوڑ کر ایک کو تلاش کرنے کی بات کرتا ہے. ہاں، وہ ایک کو ڈھونڈنے کی بات کرتا ہے. ایک اگر الگ ہو گئی ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ چلے میرے پاس اتنی تو ہے، نو، بلکہ وہ محبت کرتا ہے. اگر 100 ہے تو 100 کے ساتھ ایک جیسی محبت ہے اس کے اندر، اور وہ 99 یعنی 99 کو چھوڑ کر ایک کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی بات کرتا ہے. اور یہ بکھرے ہوئے لوگ تھے، بکھرنے والے تھے، اور خدا انہیں جمع کرنا چاہتا تھا. خدا انہیں امید افزا باتیں بتاتا ہے. اور جب ہم یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں، چرواہے کی، وہ چرواہا ہے، چوپان ہے، تو بائبل مقدس میں بہت سارے حوالے ہمیں ملتے ہیں. اس کی محبت، اس کا پیار، اس کی چاہت جو اپنے لوگوں کے لیے خدا کے کلام میں بار بار ملتی ہے. اور ایک جگہ پر لکھا ہے اس نے ایک بڑی بھیڑ کو دیکھا. کسے دیکھا؟ بھیڑ کو نہیں، بھیڑ. ہاں ٹھیک ہے، کبھی غلطی لگ جاتی ہے نا، بھیڑ بول جاتے ہیں. بڑی بھیڑ، اور ان کی حالت کیسی تھی؟ کیا لکھا ہوا؟ ہاں، خستہ. یہ لکھا کہ ان کی حالت ایسی تھی جن کا کوئی چرواہا نہ ہو، اور جن کا کوئی چرواہا نہیں ہوتا ان کا حال برا ہوتا. اور وہاں پر لکھا ہے کہ اسے ترس آیا، اسے اس بھیڑ کو دیکھ کر جو بے چرواہا ہے، جس کا کوئی چوپان نہیں ہے. لکھا ہے کہ یسوع مسیح کو ترس آتا ہے. بڑا چرواہا، اچھا چرواہا، اپنی بھیڑ کی فکر کرنے والا، وہ رحم اور ترس سے بھرا ہوا ہے. اگر اس کی بھیڑ تکلیف میں ہے تو اسے بھی دکھ ہوتا ہے. اسے کسی بھیڑ کی خستہ حالت دیکھ کر ترس آتا ہے. وہ ترس سے بھرا ہوا چرواہا ہے. اور پھر جیسے خدا باپ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا، ویسے ہی اس کے بیٹے کے متعلق ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ آیا تو وہ ایک ممسوح ہے، اسے خصوصاً مسح کیا گیا، اسے پاک روح نے مسح کیا، اور ایک بڑی قوت اور بڑی قدرت کے ساتھ وہ آتا ہے اور اپنے لوگوں کو بہت ساری بیماریوں سے، بہت سارے مسائل سے، اپنی بھیڑوں کو وہ بڑی قدرت کے ساتھ آ کر انہیں جمع کرتا ہے، انہیں بچاتا ہے، ان کے زخموں پر وہ مرہم لگاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی بھیڑیں اکٹھی رہیں، وہ
अच्छा चरवाहा वो तूफानों में आ जाता है, वो मसाइब में पहुंच जाता है और अपने लोगों, अपनी भेड़ों के आगे खड़ा हो जाता है और आने वाले तूफानों का रुख वो बदल देता है। आने वाले तूफान जो भेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, यीशु बीच में खड़ा होकर ऑर्डर देता है, हुक्म देता है और वो तूफान ऑर्डर को सुनकर निकल जाता है, चला जाता है, बल्कि थम जाता, बल्कि उसका रुख जो है वो बदल जाता है, क्योंकि बड़े चौपान ने फरमाया है, बड़े चौपान ने हुक्म दिया, इसलिए उसका रुख बदल जाता है। वो बड़ा चरवाहा है, वो बीच में आकर खड़ा हो जाता है, वो अपनी भेड़ों की केयर करता है, वो बड़ी कुदरत के साथ आता है, वो कमजोरों की बड़ी खास निगहदाश्त करता है, जो बीमार है, जो छोटा है, जो कमजोर है, यीशु मसीह उसकी बड़ी खास हिफाजत और निगहदाश्त करता है। वो हमें इस तरह की चीजों से बचाता है। और बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी खूबसूरत बातें लिखी है। वो हमें आफतों से, मुसीबतों से बचाता है, वो हमें नागहां हलाक नहीं होने देता। यानी खुदा के कलाम में लिखा कि वो वक्त से पहले हमें हलाक भी होने नहीं देता। वो मदाखलत करके बचा लेता है, वो बीच में आकर खड़ा होकर बचा लेता है, वो वक्त से पहले हलाक होने नहीं देता, वो हमें गुनाहों से निकालना चाहता है, वो हमें जहां हम फंसे होते हैं गुनाहों की कीचड़ में, वहां से अपना हाथ बढ़ाकर हमें निकाल कर अपने साथ अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता है। वो तूफानों में आकर तूफानों से बचाना चाहता है, वो मसाइब में आकर मसाइब को खत्म करना चाहता है, वो बीमारियों से बचाना चाहता है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, मेरे और आपके लिए ये बड़ी खास बात है, जहां पर 10वें बाब में मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि वो अच्छा चरवाहा है, और उसने वहां पर कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। वो तो अच्छा चरवाहा है, लेकिन मैं और आप कितनी अच्छी भेड़ें हैं, कितनी आवाज सुनते हैं हम। जो आवाज सुनता है वो पीछे चलता है, कितना सुनते हैं हम, कितने हमारे कान उसकी आवाज को सुनने के लिए तेज हैं, कितना उसके कलाम पर हम ज़हनों को, तवज्जो को मरकूज करते हैं। अच्छा चरवाहा जोर से आया, बड़ा चरवाहा यीशु मसीह अब भी जोर ही से आता है, आना चाहता है, लेकिन मेरी और आपकी भी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उसकी आवाज को सुना करें, क्योंकि वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें इब्लीस के हाथों में मरने नहीं देना चाहता। जैसे लोगों के बारे में हम सीख रहे हैं कि प्रागंदा थे, इनको खुदा ने कहा मैं जमा करूंगा, और आगे तक इस बात को अगर हम देखें तो यीशु मसीह में ये सारी बातें पूरी होती। खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि वो जो प्रागंदा है उन्हें जमा करे, हाँ वो बीमारियों से भी शिफाएं दे,
लेकिन जो प्रागंदा है, जो भेड़ें, इब्लीस के हाथ जो लोग दुख उठा रहे हैं, जिन भेड़ों को इब्लीस मारता, काटता और फाड़ता है, उनके हाथों से उसका बेटा आया और उसने उन्हें छुड़ाया और आज भी वो उन्हें छुड़ाना चाहता। जैसे लिखा है कि कुछ और भी भेड़ें हैं जो मेरे गला की नहीं है, वो सबकी केयर करता है, सबको वो अपने गले में शामिल करना चाहता है। लेकिन ना फिर एक ही गला और एक ही, हाँ, इसलिए हम उसकी आवाज को सुना करें। और अगर कमजोर पड़ जाते हैं, अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, खुसूसन रूहानी तौर पर, जिस्मानी शिफाएं तो वो देता, लेकिन अगर रूहानी तौर पर भी हम वीक हैं, वीक पड़ जाते हैं, एक से ज्यादा सोचे और ख्यालात हमारे अंदर हैं, तो फिर हम उससे कहें कि मुझे तेरी जरूरत है। अगर मैं कहीं खो गया हूं, अगर मैं कहीं खो गई हूं, तो उसे पुकारें। वो वहां से जहां आप खो गए हैं, आपके ब्रेन को, आपको, आपकी रूह को रिहाई देकर, आजाद करके फिर से वो बहाल कर देगा। वो बहाल करना चाहता है, वो ब्लेस करना चाहता है, वो शिफा देना चाहता है, वो रूह की शिफा देना चाहता है। वो मेरे चरागाहों में चलाना चाहता है, अपने कलाम में, अपने कलाम की सैर करवाना चाहता है मुझे और आपको, ताकि हमारी रूहें जो है वो सेव हो जाए, रूहें जो है वो तरोताजा रहे, ताकि खूब हम खुदा के कलाम की चरागाहों में सैर कर करके, यहाँ पर चल चल के, चबा चबा कर कलाम को अपने अंदर उतारे और खूब रूहानी तौर पर तरोताजा और मोटे भरों की मानित बन जाए। वो हर एक चीज से जो हमारी राह में आती है आके खड़ा होना चाहता है, बचाना चाहता है। उसे पुकारें, हम उसे पुकारें, उसे पुकारें कि वो आए। मैं खो गया था, मैं खो गई थी, खो गया हूं, शायद ख्यालात ने मुझे घेर लिया है, गुनाह ने मुझे घेर लिया, बीमारी कमजोरी ने मुझे घेर लिया। पहले मैं ऐसा नहीं था, ऐसी नहीं थी, अब मैं बदल गया हूं, बदल गई हूं, कमजोरी में हूं, वीक हूं। जब उससे मदद मांगेंगे तो ये चरवाहा बड़ी कुदरत के साथ आएगा और मुझे रिहाई दिलाएगा। ये चरवाहा बड़ी कुदरत के साथ आएगा और मुझे जिस चीज में मैं घिर गया हूं, फंस गया हूं, वहां से बाहर निकाल देगा, वहां से ये मुझे रिहाई दिला देगा, आजादी दिला देगा और मैं फिर से पहले की तरह सेहतमंद हो जाऊंगा, मैं फिर से पहले की तरह आजाद हो जाऊंगा, मैं फिर से पहले की तरह खुदा के हुजूर झुकूंगा, उसकी बंदगी करूंगा और खूब कलाम को खाकर दुआ बंदगी करके मैं बरकत पाऊंगा, सेव होगा और बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग का वसीला बन जाऊंगा। आमीन। आइए दुआ करना शुरू करें। इस कलाम को अपने आगे रखते हुए कोई खड़ा होना चाहता है, अगर बीमार है, कमजोर है, तो वो खड़ा हो जाए। लेकिन वैसे भी अगर कोई खड़ा होकर दुआ करना चाहता है, ज्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट, 5 से 7 मिनट हम इस सेशन को, दुआ का सेशन को चलाएं। अगर आप वैसे खड़े होकर मेरे साथ मिलकर दुआ करना चाहते हैं,